Dear friends, welcome back to Janaki Tutorials. Today we will discuss about UGC NET Paper 1 Unit 2, that is Research Aptitude Based Shift 2 questions in 2023 question paper. See, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮರಿದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರು ಯೂನಿಟ್ನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2023 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಶಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. If you want to understand the theoretical reasons that led a researcher to conduct a study, you would read which section of the article? Abstract, introduction, discussion, methodology. So question is based on the understanding theoretical reasons conducting a research. So basically we have to first read in a research paper, that is introduction, right? So introduction is understanding theoretical reasons to lead a researcher to conduct the research. Okay, next question. The tendency of researchers to stably and inadvertently affect the behaviors of participants in a study, obscuring the true effect of independent variable, refers to Hawthorne's effect, biosocial effect, experimental bias, and participant bias. So see the answer, that is experimental bias. Next question. A research design in which either the investigator or the participant is not aware of the treatment in a participant is receiving refers to single blind study, half blind study, double blind study, and longitudinal studies. See, this is based on the research design. So in an investigator or a participant is not aware of the treatment, the participant is receiving. So he is not aware, then he is not a longitudinal study and double blind study. It is a single blinded study. Okay, next question. In a positively skewed distribution, which among the following would be true? ಸರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಮೀನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಳಗಡೆ ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್, ಮೋಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದು 0, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನು ಮೀನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೋಡ್. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಮೀನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೋಡ್, ಮೀನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಮೋಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀಡಿಯನ್. ಮೋಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಹೌದಾ? ಮೋಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋಡ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದೆ, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೀನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀಡಿಯನ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಮೀನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀಡಿಯನ್. ಸಿ ಈಸ್ ರೈಟ್. ದೆನ್ ಮೋಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀನ್, ರಾಂಗ್. ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. 2 ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ವಶನ್ನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A researcher computes a sample correlation coefficient R1, R2, R3, R4 from 4 different samples and obtain some numbers 0.97, 0.95, 0.10 and 0.03 respectively as their p-values. The correlation coefficient significant of 5% level is. See the answer, that is option number 4.
ಓಕೆ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ 5% ಇದೆ. 5%ಗೆ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ of steps involved in conducting a literature review. Which one? Literature review for the research. Literature review already question repeat ಆಗಿರೋದು. Locate a literature, organize the literature, identify key terms, write a literature review and critically evaluate, select the literature review to research. Directly answer ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. That is option number 3. 3 is the answer. ಒಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇದೇನೆಂದರೆ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಫೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇರುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಈ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಾರಿ, ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಸ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕೀ ಟರ್ಮ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೊಕೇಟ್ ಅ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ದೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ರಿವ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ extraneous variables other than those you are interested in can be done in which of the following research? Qualitative, longitudinal, experimental and correlational. ನೋಡಿ, ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗಲೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನಿಯಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, when the researcher age affects the behavior of the participant in a study, it refers to. ಏಜ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಬಿಹೇವಿಯರು ಏನನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಬಯೋಸೋಷಿಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಸೈಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಯೋಸೋಷಿಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಏಜ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಬಯೋಸೋಷಿಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. Next question, in a negatively skewed distribution which among the following would be true? ಸೊ ಆಗಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ರೀ, ಇದು ಅದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡು ಇಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮೀಡಿಯನ್ನು ಮೋಡು, ಬಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಏನಂದರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸು ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 and 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ 2 and 3 ಎರಡೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ BCD ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀಡಿಯನ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಡೈಗ್ರಾಮ, ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೀ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಥರ -1, -2, -3 ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಮೀನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀಡಿಯನ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಮೀನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀಡಿಯನ್, ಯಾಕಂದರೆ -3 ಅನ್ನೋದು -2ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೋಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೋಡ್. ರೈಟ್. ಮೋಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀ. ಮೋಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀ. ಹೌದು, ಇದು -1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -3 ಇದೆ. ಸೊ -3 ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ನಂಬರು. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಂದ್ರೆ BCD ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಆರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅ ರಿಸರ್ಚರ್ obtains the following p-values for sample correlation coefficient of different samples. Which one of the following can be
ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಟ್ 5% ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ, 0.04 ಆ್ಯಂಡ್ 0.002. ಸೊ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚಾನಲ್ನ ಮರೀದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.